ایک مرتبہ حضرت امام علی بن ابی طالب مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، میں آپ سے حضرت آدم علیہ السلام، شیطان اور جنات کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ آپ مجھے اس کافر کا نام بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ آپ مجھے شیطان کا وہ نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو کیا اسی طرح ہم انسانوں سے پہلے مخلوقات جنات کی بھی شروعات کیا کسی ایک جن سے ہوئی تھی؟ اگر کسی ایک جن سے ہوئی تھی تو پھر آپ مجھے اس جن کا نام بتائیں۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم انسانوں میں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، تو کیا اسی طرح اللہ نے مخلوقات جنات کی بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جنات کی طرف بھی اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا یا پھر نہیں؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کر کس قدر معافی مانگتے رہے تھے؟ آپ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے اس رونے اور اللہ سے معافی مانگنے کی کیفیت کے بارے میں بھی بتائیں۔ اسی طرح میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پہ اتارا تھا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ کس حصے کی طرف اتارا تھا؟ آپ مجھے اس زمین کے اس حصے کا نام بتائیں۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پہ کتنے سال تک زندگی گزاری تھی؟ آپ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتائیں۔ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ آخر جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد یہ جنتی لوگ آپس میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ آپ مجھے ان جنتی لوگوں کی زبان کے بارے میں بتائیں۔ اور اسی طرح آخر میں اب میرا 9واں سوال یہ ہے کہ جب دوزخی لوگ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں جانے کے بعد یہ دوزخی لوگ بھی آپس میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ آپ مجھے ان دوزخی لوگوں کی زبان کے بارے میں بھی بتائیں۔ اسی طرح بس پھر اب جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے اپنے یہ 9 سوال کیے، تو پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس شخص کو اس کے ان 9 سوالوں میں سے پہلے سوال کا یہ جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ تو اے بندہ خدا، سب سے پہلے تم اس بات کو جان لو کہ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرے۔ لہٰذا اس ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان تھا، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو شیطان نے تکبر میں آ کر اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی شیطان نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اسی وقت ہی یہ شیطان اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر بن گیا تھا۔ لہٰذا اے بندہ خدا، جان لو کہ شیطان ہی ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر ہے۔ اسی طرح تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ آسمانوں میں فرشتے شیطان کو حارس کے نام سے پکارتے تھے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ نہ کیا تو اس وقت شیطان کا نام ابلیس ہو گیا، اور پھر جب اس نے جنت میں آدم کو بھٹکا کر آدم سے اللہ کی نافرمانی کرائی تو پھر اس وقت اس کا نام شیطان ہو گیا تھا۔ اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو کیا اسی طرح مخلوقات جنات کی بھی شروعات کیا کسی ایک جن سے ہوئی تھی؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ مخلوقات جنات کی بھی شروعات ایک جن سے ہی ہوئی تھی، اور اس پہلے جن کا نام شومان تھا، اور اللہ نے اس پہلے جن شومان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے ایک شعلے سے پیدا کیا تھا۔
इसी तरह तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि क्या जिन्नात की तरफ भी अल्लाह ने अपने किसी नबी या पैगंबर को भेजा था या फिर नहीं। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने मखलूकाते जिन्नात की भी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने नबी और पैगंबरों को जिन्नात की तरफ भेजा था। और जिन्नात की तरफ भेजे गए इन नबियों में से एक नबी का नाम हजरत यूसुफ था। जब यूसुफ ने जिन्नात को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देना शुरू की तो दूसरे काफिर जिन्नात ने हजरत यूसुफ को कत्ल कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये यूसुफ नबी हम इंसानों की तरफ भेजे गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं हैं, बल्कि ये यूसुफ नबी बजाते खुद एक जिन थे। और याद रहे कि अल्लाह ने मखलूकाते जिन्नात की तरफ भी अपने जिन नबियों और पैगंबरों को भेजा था, तो वो तमाम के तमाम नबी और पैगंबर भी बजाते खुद एक जिन थे। इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में सूरे अल इसरा की आयत नंबर 95 में ये इरशाद फरमाता है कि ए मेरे हबीब, आप कह दीजिए कि अगर इस जमीन में इंसानों की बजाय फरिश्ते होते तो हम जरूर इन फरिश्तों पर भी आसमान से किसी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते। यानी दोस्तों, इंसानों के लिए इंसानी वजूद में रसूल, जिन्नात के लिए जिन्नात में से रसूल। और अगर इस जमीन पे हम इंसानों की बजाय फरिश्ते होते तो फिर अल्लाह फरिश्तों के लिए फरिश्तों में से ही रसूल बनाकर भेजता। और दोस्तों, अब यहाँ पर साथ ही ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकात जिन्नात की तरफ भी अपने नबियों और पैगंबरों को भेजा था। तो इस बात का जिक्र कुरान में भी सूरे अल अनाम की आयत नंबर 130 में वाज़े तौर पर मौजूद है। इसी तरह ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा पांचवा सवाल यह है कि जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो उस नाफरमानी के बाद आदम अलैहिस्सलाम किस कदर रो रो कर अल्लाह से माफी मांगते रहे थे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक रो रो कर अल्लाह से माफी मांगते रहे थे। और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में इस कदर रोते रहे कि आपकी एक आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी इस वक्त दरियाए दजला में मौजूद है, और दूसरी आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी इस वक्त दरियाए फुर्रात में मौजूद है। इसी तरह तुम्हारा छठा सवाल यह है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस जमीन पे उतारा था, तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन के किस हिस्से की तरफ उतारा था। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे वादिये सरंदीप में उतारा था। दोस्तों, याद रहे कि वादी सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है और वहां पर आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मौजूद है। और याद रहे कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे उतारा था तो उस वक्त श्रीलंका सरजमीन हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। यानी अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिंदुस्तान की एक वादी सरंदीप में उतारा था। इसी तरह ए बंदाए खुदा, तुम्हारा सातवां सवाल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस जमीन पे कितने साल तक जिंदगी गुजारी थी। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पे 930 साल तक जिंदा रहे थे। इसी तरह तुम्हारा आठवां सवाल ये है कि आखिर जन्नत में जन्नती लोग किस जुबान में बात किया करेंगे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि जन्नत में जन्नती लोग अरबी जुबान में बात किया करेंगे। इसी वजह से ही अल्लाह ने भी अपने कलाम कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया है और फिर अल्लाह ने इसी अरबी जुबान में ही लिखे हुए कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया है। बस फिर ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 9वां सवाल यह है कि आखिर दोज़ख में दोज़खी लोग भी किस जुबान में बात किया करेंगे। दोस्तों, आखिरी सवाल का जवाब बताने से पहले यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, तो ये वाकया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की एक किताब ओयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो
तो इसी तरह बस फिर अब आखिरी सवाल के जवाब में हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि दोजख में दोजही लोग आग की पूजा करने वाले मजूसियों की जुबान में बात किया करेंगे, और दोजख में ये दोजही लोग अल्लाह से चीहो पुकार करके मुसलसल माफी की फरियाद करते रहेंगे। लेकिन अफसोस कि इनकी इस चीहो पुकार करके माफी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। अल्लाह इन्हें